ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್, ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಮತ್ತು ಆಂಫಿಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ. ಆಯಿತಾ? ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಕೋಶನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. So when you see the types of respiration, when you see, it is important for you to also know it is having two different types of respirations alva, aerobic matte anaerobic respiration. Aerobic respiration al enagutte, it involves the presence of oxygen, andre oxygen, in the presence of oxygen the formation of energy, okay, or the energy is actually released. Anaerobic al enagutte, it is not actually releasing the energy in the presence of oxygen. So in the absence of oxygen, if the respiration is actually getting forwarded, then ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು anaerobic respiration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು when you discuss about the different types of respiration, it is very much important for you to know what are the different types that you actually come across. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ you can actually make out glucose ಇದೆ, ಇದು one of the respiratory substrate ಅಲ್ವಾ. So this particular glucose is actually converting itself to form a glyceraldehyde 3-phosphate. ಅಲ್ಲಿಂದ 3-phosphoglyceric acid ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಫೋಇನಾಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ PEP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾಸ್ಫೋಇನಾಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, once this is formed, it can actually enter 3 different pathways. In the presence of oxygen, it is actually converting itself to acetyl-CoA and it enters mitochondria for the further respiration. Ade in the absence, ಆಯ್ತಾ, in the absence of oxygen ಏನಾಗುತ್ತೆ, it enters 2 different pathway, that is anaerobic pathway. One pathway ಏನಾಗುತ್ತೆ, pyruvic acid is actually converting itself to form ethanol ಮತ್ತು CO2, and pyruvic acid is also getting itself to converting itself to form lactic acid. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು NADH plus H plus is actually forming NAD plus, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೇಟ್, ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಸಲಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಥೆನಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೀವು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಇದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೀಜನ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಕ್ಸೋಕೈನೇಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6-phosphate, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6-phosphate ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6-phosphate ಆಗಿದೆ, and here one molecule of ATP is produced, utilized, and hexokinase is the enzyme. Glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate, it is converting itself in the presence of phosphoglucoisomerase. Fructose 6-phosphate to fructose 1,6-biphosphate, here again one more molecule of ATP is used, aita. Now fructose 1,6-biphosphate to it is converting itself to form 2 molecules, because fructose is supposed to be having 6 carbon dioxide, and it is actually giving the particular 2 molecules. One is glyceraldehyde 3-phosphate, adu 3 carbon compound. Dihydroxyacetone phosphate is also actually 3 carbon compound, ಅದನ್ನ DHAP ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನಾಯಿತು, ದಿಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ 3-phosphate ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. DHAP ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ 3-phosphate ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಐಸೋಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು
ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಟು ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6 ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ 2 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ 3 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 1,3 ಬೈಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase is the enzyme and illi NAD plus PI which is actually producing NADH. So one molecule of NADH is produced here. Okay na. Next nodi what happens in the presence of phosphoglycerate kinase 1,3 biphosphoglycerate is actually converting to form 1 biphosphoglycerate ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 phosphate group ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ in that particular process again ATP is produced. ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2-phosphoglycerate. ಇದನ್ನು ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟಿಂದು 1ಇಂದ 2 ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು 2-phosphoglycerateಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫೋಇನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ PEP ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರೋದು ಇನೋಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೈನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟಿಂದ ಪೈರುವೇಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಕೈನೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ 1 more molecule of ATP is produced. Okay, so you can see in the entire process 2 molecules of ATPs are utilized, 2 are produced and 1 molecule of NADH is produced. This is for 1 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate. 1 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate alli you can see, okay, 1 NADH produced and 2 molecules of ATPs are produced. And for glucose to convert itself to form DHAP, here 2 molecules of ATPs are utilized. Alva? Okay na? ಇದು 1 ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇವಾಗ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, DHAP ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ 3-phosphate. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 1 molecule of NADH ಆ್ಯಂಡ್ 2 molecules of ATP. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 4 molecules of ATP minus 2 molecules of ATP. ಯಾಕೆ it is getting utilized. So the net ಏನಾಗುತ್ತೆ it will be 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADH. Okay, so this is the entire process of glycolysis. Respiration in plants ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ major fraction of CO2 released during cellular respiration is transported in blood through the lungs in the form of. ಈಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು ಏನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸಿನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ. ಎ ಏನಿದೆ ಫ್ರೀ CO2, ಬಿ HCO3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ H2CO3 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ CO2 ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಂಗ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ H2CO3 ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ CO2 ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್. ಯಾವುದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, CO2 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಬಿ ಮ್ಯೂಸಿಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಸಿ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿ ಮ್ಯೂಸಿಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಸಿಮಿಲರ್, ಅಂದರೆ ಎರಡು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಎ ಆಯಿತಾ.
ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಬಿ autotrophs, C higher plants, and D algae. So it is always so better consider almost all the organisms which has the capacity of liberating oxygen. So yake because chlorophyll has that capacity of splitting the particular water molecule alva. So A is the correct option ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is the overlapping question again. Wastage of energy is associated with glycolysis, photosynthesis, Krebs cycle ಮತ್ತು photorespiration. Previously ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. It is photorespiration. Breaking of CC bonds of complex compounds through oxidation within the cell leading to the release of considerable amount of energy is called ಏನಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, CC ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ? ಎ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಬಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಯಿತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್. Correct? So carbon respiration is nowhere actually related and it's a relevant term here. All of this definitely agalla. So A is the correct option. Next nodi, the TCA cycle starts with the condensation of acetyl group with. So A oxaloacetic acid, B water to yield citric acid, and C, that is A and B both, and D none of this. TCA cycle, okay, it starts with the condensation of acetyl CoA with oxaloacetic acid. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟರನ್ನು ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಿ, ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ passes from one carrier to another is called as. ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಎನದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಏನಂತೀವಿ? ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 1, 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 4 ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 1, 2, 4 ಏನಿದೆ, ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಏನು ಆಪ್ಷನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.